بلیٹن کے آغاز میں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ ٹیکسز آمدنی بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیکسز سے متعلق مذاکراتی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آئی ایم ایف کا تعمیراتی شعبے کے لیے خصوصی ٹیکسز نظام جلد از جلد ختم کرنے کا مطالبہ، صنعتوں کے لیے ٹیکسز مواد سے متعلق ایف بی آر اور کابینہ کے صوابدیدی اختیار منسوخ کرنے کا مطالبہ، مستقبل میں دی جانے والی ٹیکسز مواد لاگت اور فوائد کی تشخیص سے مشروط کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان موجودہ قرض پروگرام کے تحت آخری اقتصادی جائزے کے مذاکرات کا پہلا روز ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے فرٹیلائز پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی جلد ختم کرنے، جبکہ ریئل اسٹیٹ، مینوفیکچرنگ سیکٹر اور ریٹیلرز کے لیے نئے ٹیکسز اقدامات کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین مذاکرات کا آغاز، مشن کا فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ۔ عالمی مارکیٹ کے برعکس پاکستان میں اجناس کی قیمتیں بڑھنے پر اظہار تشویش۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق پہلے روز حکومتی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف مشن کے مابین تعارفی سیشن ہوا۔ آئی ایم ایف وفد کی قیادت نیتھن پورٹر، حکومتی معاشی ٹیم کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کی۔ آئی ایم ایف وفد نے وزارت توانائی، ایف بی آر، بی آئی ایس پی اور اسٹیٹ بینک کے حکام نے بھی ملاقاتیں کی۔ آئی ایم ایف وفد نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دستاویزی بنا کر ٹیکس سسٹم میں لانے کا کہہ دیا۔ معاشی استحکام کے لیے سخت پالیسیاں اختیار کرنے کا بھی مطالبہ۔ مذاکرات کا سلسلہ 18 مارچ تک جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر توانائی اور پیٹرولیم مصدق ملک کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف وفد سے ابتدائی ملاقات ہوئی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ انڈسٹریز کو سبسڈی دینے کے معاملے پر آئی ایم ایف ٹف ٹائم دے گا۔ ہماری کوشش ہے عوام پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ بجلی چوری سے ہر سال 1000 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے بجلی کی چوری کو روکنا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں خصوصی گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ اس وقت سبسڈی دینا اور بالخصوص انڈسٹریز کو سبسڈیز دینا، آج میری ملاقات ہوئی ہے، ابتدائی ملاقات ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، لیکن ابھی تفصیلی بات تو ٹیمز کریں گی، اس کے بعد اس پہ کچھ تبصرہ کرنا مناسب ہوگا۔ لیکن بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کا ماحول ہے اس میں ہمارے ملک کی انڈسٹریلسٹ جو ہیں یا انڈسٹریز جو ہیں ان کو سبسڈائز کرنا خزانے میں سے، وہ غالباً آئی ایم ایف اس وقت شاید اس پہ ہمیں ٹف ٹائم دے۔ اس وقت ہمارے پاس بجلی کے حوالے سے بجلی کا فقدان نہیں ہے، ہمیں ٹرانسمیشن لائن کو اپنی اسٹرینگتھن کرنا ہے، مگر اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہماری ڈسٹریبیوشن ہے۔ ہماری یہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے اندر جو لاسز ہوتے ہیں ان کو ہم نے گھٹانا ہے۔ بعض تقسیم کار کمپنیوں کے اندر 20-20، 30-30%، 35-35% نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو آپ خود ہی سوچئے کہ اگر آپ 100 روپے کی چیز 20 روپے اس کے وصول کریں تو کتنی دیر تک معاملہ چل سکتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے صدر شی جن پنگ کو خط میں کہا ہے کہ چین کے ساتھ سدہ بہار شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور چین محض پڑوسی نہیں بلکہ آہنی بھائی ہیں۔ دونوں ممالک کی مضبوط دوستی علاقائی امن و استحکام اور ترقی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخ نے پاکستان اور چین کو ایک منفرد رشتے میں جوڑا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے صدر شی جن پنگ کو خط، چینی صدر کی جانب سے تہنیتی پیغام پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان اور چین نے اقتصادی راہداری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں نمایاں پیش رفت کی۔ صدر شی جن پنگ کی غیر متزلزل حمایت سی پیک کی ترقی کے لیے ناگزیر رہے گی۔ تمام عالمی مسائل پر افہام و تفہیم اور مشترکہ خیالات سے پاک چین تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ خط میں صدر مملکت نے چین کے ساتھ عملی تعاون مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے عام اجلاس میں آئندہ 5 سال کا معاشی روڈ میپ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ غریب عوام کے پیسے کو مزید ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، ملک کی ترقی کے لیے آئندہ 5 سال کا معاشی روڈ میپ پیش۔ مہنگائی میں کمی، غربت کی تخفیف اور روزگار کی فراہمی روڈ میپ کا حصہ۔ نقصان میں چلنے والے حکومتی اداروں کی ترجیحی بنیادوں پر نجکاری کا فیصلہ۔ اجلاس میں وفاقی وزراء احسن اقبال، محمد جان زیب،
आहद चीमा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुतलका आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के इक़दामात किए जाएँ और छोटे और बड़े पैमाने की सनतों की तरक्की के इस्तेदाद में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि हुकूमती अखराजात को कम करेंगे और डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात बढ़ाएंगे। चीन ने कर्ज की वापसी के लिए कभी पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला। कर्ज की शरह पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। चीनी काउंसिल जनरल का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। लाहौर में तैनात चीनी काउंसिल जनरल मिस्टर जाओ शीरी ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजरों और सनतकारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। पाकिस्तान की जीडीपी $350 अरब के लगभग है, लेकिन जीडीपी के हवाले से कर्ज की शरह बहुत ज़्यादा है, जिस पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद कर रहा है। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मामला। पीपल्स पार्टी ने मैदान मालिया इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब। यूसुफ रजा गिलानी ने 204 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट हासिल कर सके। सिंध में सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर पीपी के उम्मीदवार असलम अबड़ू सैफुल्लाह धारीजो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। असलम अबड़ू ने 57 जबकि सैफुल्लाह धारीजो ने 58 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शाजिया सुहेल और नजीरुल्लाह को 4-4 वोट मिले। 124 अरकान ने वोट कास्ट किया, 1 वोट मुस्तरद हुआ। जाम सैफुल्लाह खान साहब जो कि फर्स्ट आए 58 वोट लिए, मोहम्मद असलम अबड़ू साहब 57 वोट लेकर ये दोनों कैंडिडेट कामयाब करार पाए। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो, नून लीग के दोस्तीन डुमकी और जेयूआई के अब्दुल शकूर कामयाब। अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने 23, नून लीग के दोस्तीन डुमकी ने 17 और जेयूआई के अब्दुल शकूर ने 16 वोट हासिल किए। बलूचिस्तान में 62 में से 61 अरकान ने वोट कास्ट किया। 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहा। बीएपी के मुबीन खिलजी ने 6 वोट हासिल किए, वो मुंतखब ना हो सके, जबकि कास्ट किए गए तमाम वोट दुरुस्त करार पाए। मखसूस नशिस्तों के लिए दायर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। अदालत ने चंद अहम वजूहात की बिना पर दरख्वास्त खारिज की है। पेशावर से ज़ीशान काकाखेल की रिपोर्ट दी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दायर दरख्वास्त पर आज दोबारा 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन से कबल लिस्ट जमा करना जरूरी नहीं और न ही असम्बली में इस जमात की नुमाइंदगी जरूरी है। अली जफर ने अदालत को सेक्शन 103C का हवाला भी दिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तिफसार किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का न तो कोई मेंबर है असम्बली में और न ही इसने जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया, और तो और इस जमात के सरबराह ने भी बतौर आज़ाद हैसियत इलेक्शन में हिस्सा लिया। अगर आज किसी एक जमात को मखसूस नशिस्तें दी जाए तो कल 10 या 15 आज़ाद उम्मीदवार भी किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करके मखसूस नशिस्तें तलब करेंगे। अदालत ने तमाम फरीकेन के दलाइल सुनने के बाद महफूज मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ का 23 मार्च को जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने बताया है कि 16 मार्च तक जलसे की जगह का ऐलान कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को दोबारा गिनती के जरिए हराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों पर लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त करेंगे। 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक़द करेगी। हम इलेक्शन कमीशन से एक मुतालबा कर रहे हैं फार्मल, जितने कैंडिडेट हमारे जीत चुके हैं, हम तो हुकूमत के जीत को जीत नहीं मानते, क्योंकि ये सारे वो रिज़ल्ट है जो 9 फरवरी को आए थे। लेकिन इसके बावजूद एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो आ चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन पहले से हो चुकी है, उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के ज़रिए से उनके जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। आज जो रिज़र्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी
کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے اسے جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے